नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हाँ कंवर संधू। अज के शो दी ओवरव्यू च तुहाडा स्वागत। अज मैं भगवंत मान सरकार दी हुण तक दी कार्रवाई की गल करूँगा। अगले हफ्ते सरकार नूं बने 5 महीने हो जाने ने। मतलब सिर्फ मुख्यमंत्री भगवंत मान का ही नहीं, सरकार का भी जिहड़ा हनीमून पीरियड आ वो खत्म हो गया तो हुण समा आ गया वा सवाल जवाब करन दा। किहो जी रही सरकार दी हुण तक दी कारगुजारी। सरकार दे 3-4 फ्लैगशिप प्रोग्राम सन। सिक्ख्या, सेहत सेवावां, बिजली सप्लाई ते भ्रिष्टाचार खिलाफ मुहिम। इन्हां विचों किहड़े खेतरां 'च आप सरकार ने नवे कीर्तिमान जिहड़े आ वो स्थापित कीते ने, यानी सरकार दा प्रदर्शन किस किस खेतर 'च वधिया यानी तसल्ली बख्श रहा। किहड़े खेतरां 'च सरकार दी कारगुजारी चंगी नहीं रही, निराशाजनक रही। विरोधी धिरां वल्लों लगातार इल्ज़ाम लग रहा कि सरकार दा कम घट ते दिखावा ज़्यादा। कि वाकई ये केवल ते केवल PR पब्लिक रिलेशनस सरकार है। अज मैं सरकार दे पहले 5 महीनों का विश्लेषण यानी लेखा जोखा करूँगा। सो आप शुरू करते हैं पहले मसले ते। पहला मसला है पंजाब च भ्रिष्टाचार खिलाफ मुहिम कितनी कारगर साबित हुई है। भ्रिष्टाचार खिलाफ मुहिम जिहड़ी है सब तो पहला सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम सी। 23 मार्च नूं जिस दिन शहीद आज़म भगत सिंह का शहीदी दिहाड़ा हुंदा वा, उस दिन भ्रिष्टाचार खिलाफ एक हैल्पलाइन नंबर का ऐलान किया गया और लोगों को कहा गया कि तुसीं जे तुहाडे कोल कोई ऑडियो या वीडियो कोई सबूत है तो तुसीं इस हैल्पलाइन नंबर के उत्ते उहनूं भेज सकते जे। बहुत चंगा रिस्पॉन्स एकदम आया और अगस्त के करीब पहले हफ्ते तक, एक हफ्ता पहलों तक 3 लाख तो वध कंप्लेंट्स सरकार तक पहुँचियाँ। इन्हां चों करीब 3800 दे विच ऑडियो या वीडियो का जिहड़ा सबूत सी वो भी नाल अटैच किया होया सी। करीब ऑलमोस्ट 1700-1800 कंप्लेंट्स अफसरां दे खिलाफ सी। कुछ बोगस भी सी, करीब 2000 कंप्लेंट्स बोगस भी सी। और इन्हां कंप्लेंट्स की कोख करके एक पूरी टीम बनी हुई है सरकार दे विच। कोख करके करीब 33 या 34 FIRs जिहड़ियां वा वो पिछले हफ्ते तक दर्ज होईयां और ऑलमोस्ट 50 या 52 लोगों नूं इहदे च गिरफ्तार किया गया। सिर्फ 3 दिन पहलों एक तहसीलदार, नैब तहसीलदार जिहड़ा वा उन्होंने गिरफ्तार किया वा और वो खिलाफ इल्ज़ाम सी कि उन्हें सरकार नूं करीब ऑलमोस्ट 48 करोड़ का चूना लाया। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नूं कोई ज़मीन चाहिए सी ऑलमोस्ट करीब 50 के 55 एकड़ और वो जिहड़ी ज़मीन सी उत्थे रेट सीगा करीब 1 लाख प्रति एकड़ और वो 10 लाख प्रति एकड़ 9.5 लाख प्रति एकड़ के हिसाब के नाल सरकार नूं खरीदवाई। इसका मतलब है ऑलमोस्ट करीब 48-49 लाख का सरकार नूं नुकसान होया। सो इस तहसीलदार नूं गिरफ्तार किया गया वा। हफ्ता पहलों एक DSP भी गिरफ्तार होया सी कि DSP ने 10 लाख रुपया किसी नशे तस्कर तो लाए सन। होर भी बहुत सारे कर्मचारी जिहड़े ने वो गिरफ्तार होए ने और इस मुहिम के तहत 2 मंत्री, एक तो आम आदमी पार्टी का अपना ही मंत्री जिहड़ा सेहत मंत्री सी विजय सिंगला, उन्होंने गिरफ्तार किया गया और वो इल्ज़ाम सी कि वो 1% कमिशन अपने जिहड़े वेरीयस टेंडर जिहड़े फ्लोट किए जा रहे सी उन्हां चों लैण की कोशिश वो कर रहा सी। उहदा थोड़े दिन पहलों ही उन्होंने जमानत मिली है कोर्ट दे विचों। एक कांग्रेस सरकार का मंत्री साधू सिंह धर्मसोट जिहदा नाम वजदा रहा वा स्कॉलरशिप स्कैम दे विच, उन्होंने गिरफ्तार किया गया। उन्होंने स्कॉलरशिप स्कैम दे विच हाले गिरफ्तार नहीं किया लेकिन उन्होंने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट क्योंकि वो डिपार्टमेंट भी कोल सी उहदे च गिरफ्तार किया गया कि उन्हें बहुत सारे लक्कड़ जिहड़ी आ वो गलत कटवाई और वो वेची। बहुत वड्डा उहदे ते इल्ज़ाम है और उन्होंने हाले तक जमानत नहीं मिली। इस ही तरह के इल्ज़ाम है संगत सिंह गिलजिया के उत्ते। संगत सिंह गिलजिया नूं हाले गिरफ्तार तो नहीं किया गया पर उहदे नैफ्यू नूं गिरफ्तार किया गया वा क्योंकि इल्ज़ाम है कि नैफ्यू के थ्रू संगत सिंह गिलजिया जिहड़ा वा वो पैसे इकट्ठे करता सी। एक होर MLA आ कांग्रेस पार्टी का जोगिंदरपाल भुआ तो MLA सी जिहड़ा, उन्होंने नजायज़ माइनिंग करवाउण करके गिरफ्तार किया गया वा। और इस तरह भारत भूषण आशू लुधियाने तो जिहड़ा साबका मंत्री है कांग्रेस का, वो खिलाफ भी केस बनया होया लेकिन उन्हें हाई कोर्ट दे विच अपील दायर की हुई है, हाली उहदी गिरफ्तारी नहीं हुई। सो ये बहुत अच्छी चल रही है भ्रिष्टाचार के खिलाफ मुहिम और भावें सरकार की आपां होर पक्षों आलोचना करिए लेकिन ये मनना पैना वा कि काफ़ी हद तक करप्शन भ्रिष्टाचार दे उत्ते ठल पई है, ये कोई शक नहीं। जिहड़ी इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन सी ये बहुत वड्डी गल है। जिहड़ी रेवन्यू डिपार्टमेंट दे विच तहसीलों दे विच जिहड़ी हुंदी सी
ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕੰਟਰੋਲ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕਾ ਦੁੱਕਾ ਕੇਸ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗੇ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਗੋ, ਪਟਵਾਰੀ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖਰੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਜਰੀ ਬਲਾਕ 'ਚ, ਰੋਪੜ 'ਚ, ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਵਾਕਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫੀ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਹਰ FIR ਕਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕੋ ਲੀਗਲ ਕੇਸ ਬਣਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਐਟਲੀਸਟ ਇਸ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ 1% ਕੱਟ ਸੀ ਜਾਂ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਹਰ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇਣਾ ਉਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਆ। ਪਹਿਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਟਲੀਸਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਛਾਪ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੱਡੀ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਛਾਪ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹੂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਬੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੇ MLA ਤੇ PA 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕਾਬਿਲੇ ਤਾਰੀਫ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨੈਕਸਟ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨੈਕਸਟ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗੇ। ਕੀ ਹੈ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ? 4-5 ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ, ਬਿਜਲੀ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆਈ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮਾਰਕਾ ਸਰਕਾਰ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੀ। ਇਨਫੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 29,000 ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੀ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 5,000 ਸਕੂਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਆ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਫੰਡ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ, ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਉਹਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਟਰਸਟ ਦੇ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਡੋਨੇਸ਼ਨਸ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਟਰਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਇਤਬਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੈਲੰਜ ਹੋਊਗੀ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਬਿਹਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਆ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ, ਉਹ ਦੌਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਟੀਚਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਆਇਆ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ 1 ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਔਰ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਰਵੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਬਿਹਤਰ ਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਔਰ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MLA ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦਬਕੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਟੀਚਰਸ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ਡ ਵੀ ਹਨ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਟੀਚਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਮੋਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹਨ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ETT ਟੀਚਰਸ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਈ, ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬੜੀ ਆ, ਫੰਡਸ ਦੀ ਘਾਟ ਆ, ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MLA ਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਲੈਣ ਤੋਂ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਆ। ਸੋ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹਾਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਕਰੀਬ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 30,000 ਅਸਾਮੀਆਂ ਖਾਲੀ ਸੀ ਸਕੂਲ ਟੀਚਰਸ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਭਰਨੀਆਂ ਪੈਣੀਆਂ ਵਾ, ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਮਾਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹਾਲੀ ਸਕੋਪ ਆ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਮਾਰਕਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਟ ਉਦੋਂ ਵੱਜੀ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਖਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਆਲਮੋਸਟ 50 ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ VRS ਵੋਲੰਟਰੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਸਕੀਮ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਔਰ 3 ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ
ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜ ਬਹਾਦਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਚੇਤਨ ਸਿੰਘ ਜੌੜੇ ਮਾਜਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਬੇਇੱਜ਼ਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੈਟਬੈਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਮੰਨੇ ਜਾਂ ਨਾ ਮੰਨੇ, ਪਰ ਇੰਨੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦੇਣ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ ਇਹਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਡਾਕਟਰਸ ਦੀ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਸਕੀਮ ਸੀਗੀ, ਬੀਮਾ ਸਕੀਮ ਸੀ, ਉਸ ਸਕੀਮ ਹੇਠ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਕਰਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। PGI ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ ਸੀ, 32 ਸੈਕਟਰ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ, 16 ਸੈਕਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕਰਤੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪੈਸਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਟੈਟੇਰੀ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਟਾਈਮ ਲੱਗੂਗਾ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਕੀਮ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਆ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ 75 ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੱਤਰ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਆਸ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਸਕੀਮ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਸਬਸਿਡਰੀ ਸੈਂਟਰਸ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਸ ਦਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰਸ ਦਾ, ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਹਸਪੀਟਲਸ ਦਾ ਔਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕ ਨਾਲ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਰਕ ਪਵੇਗਾ। ਤੀਜੀ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਤੀਜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਵਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਕਾਫੀ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਕੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ PSPCL ਨੇ ਇਸ ਵਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਫਾਰਵਰਡ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਪੀਕ ਪੀਰੀਅਡ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਡਿਮਾਂਡ ਸੀਗੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਰੀਬ ਆਲਮੋਸਟ ਪੀਕ ਸਪਲਾਈ ਐਰਕੀ 14,200 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ ਆ। ਸੋ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ PSPCL ਦੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤੀ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਂ, ਕੱਟ ਵਗੈਰਾ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਚੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਮਚਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ PSPCL ਦਾ, ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦਾ, ਕਰੀਬ 9,000 ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਔਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਜ਼ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਤੀਆਂ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋਊਗਾ 16,000 ਤੋਂ 18,000 ਕਰੋੜ। 9,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਅਤੇ ਇਹ 16 ਤੋਂ 18,000 ਕਰੋੜ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੈਸਾ ਦੇ ਸਕੂਗੀ? ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਦੇ ਸਕੀ 16 ਤੋਂ 18,000 ਕਰੋੜ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਕਾਇਆ ਵਾ 9,000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਇਹ 15,000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਜੇ। ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਜੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ PSPCL ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਠਾ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਆ ਕਿ ਅਗਲੀਆਂ ਗਰਮੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ PSPCL ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਕਲੀਅਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕਿ PSPCL ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿਖਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਸੀ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਗਸ਼ਿਪ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮਸਲਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਰਹੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਲੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਸੰਦੀਪ ਅੰਬੀਆਂ ਵੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਆ, ਉਹਦੀ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਹਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 14-15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰਸ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਕਟ ਅਟੈਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਫਿਰ 29 ਮਈ ਨੂੰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀ, ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਹਰਕਤ 'ਚ ਆਈ, ਗੈਂਗਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਥਿਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਪਰ ਪਹਿਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਵਾਈਜ਼
ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਹੀ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਣਾ ਪਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਡੈਥ ਸੀ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸਕੀਮਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ, ਹੋਮਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ MLA ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਮਰਜ਼ੀ MLA ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਂਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ 'ਤੇ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਹੁਣ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਏ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਿਛਲੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੂਗਾ ਤੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੀ ਡੇਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ MLA 1 ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ MLA ਬਣੂਗਾ ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੁਰਾਣੇ MLA ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਲਟੀਪਲ ਪੈਨਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਜੇ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸੈਟਬੈਕ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 19 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਜਾਂ 20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਬਚਾ ਲੈਣਾ ਹਰ ਸਾਲ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਚੂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸਕੀਮ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਉਹ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਮਵਰਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੀਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ ਵਾ ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੇਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉੱਥੇ ਸਟੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਖੁਦ ਛੋਟੀ ਬੜੀ ਨਗਲ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਆ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਛਡਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲੋਂ ਆਲਮੋਸਟ 1000 ਏਕੜ ਜਾਂ 1000 ਤੋਂ ਵੀ 1050 ਏਕੜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਛੁਡਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। IT ਕੰਪਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੁਆਰਕ, ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਨਾਂ 'ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਇੰਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਗਏ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸਟੇ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੰਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਛੁਡਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ, ਚੰਗੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨੂੰ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੈਟਬੈਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। 2-3 ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਬਹੁਤਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤਾ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਕੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੀਤਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਤੀਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੰਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮਿਲਾ। ਉਹਦੀ ਹੜਤਾਲ ਫਗਵਾੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਕਿ ਸੜਕਾਂ ਰੋਕੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੀ ਪਲਾਨ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਖੁਦਕਸ਼ੀਆਂ ਰੋਕਣ ਦਾ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਅਨਵੇਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੀ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਹਿੰਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਡਰੱਗ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਨਾਲ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਮਰ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੇ ਡਰੱਗਸ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਕੀਮ ਹੈ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਪਲਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਔਰ ਐਜ਼ ਅ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 150-200 ਮੌਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ। ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿਰਫ ਮੁਕਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ 11 ਡੈਥਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸੋ ਜੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 10-10, 11-11 ਡੈਥਸ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਓਵਰਡੋਜ਼ ਕਰਕੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਵਾ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ MLAs ਦਾ ਕੰਡਕਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ, ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਰੇਡ ਕਰਦੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ MLAs ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋ, ਜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਿਲੂਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ MLAs ਦੀ ਹਰਕਤਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੱਥ ਪਾਉਣੀ ਪੈਣੀ ਆ। VIP ਕਲਚਰ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਜੀ ਅਸੀਂ VIP ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਖਬਰ ਆਈ ਆ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਲੰਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਟਰੱਕ ਚਾਲਕ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਕੁੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਮਲਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਇਹ VIP ਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪ ਵੀ ਲਿਪਤ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ ਲਈਆਂ ਵਾ, ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵਾ ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਇਹਨਾਂ ਕੋਠੀਆਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਡ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕੀ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੈ। ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹਾਲਤ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ
कोई सरकार कोल कोई विजन है नहीं, कोई प्लान है नहीं। ऑलमोस्ट पौने 3 लाख करोड़ का करजा वा, 10,000 करोड़ का करजा होर 4 महीनों के विच लै लिया वा। सो सरकार किवें रिसोर्स मोबिलाइजेशन करूगी, किन्ना कुछ पैसा लोगों को शराब पिया के इकट्ठा कर लांगे, किन्ना कुछ पैसा असी माइनिंग चों कढ़ लांगे। माइनिंग पॉलिसी आई आ, कल कैबिनेट मीटिंग क्लीयर हुई आ, हुण देखना होगा कि कितना पैसा उत्थों आ जाऊगा। पर जिन्नी प्रॉब्लम है, जिन्नी चैलेंज है, जिन्नी चुनौती है सरकार वास्ते, कि इन्नी रिसोर्स मोबिलाइजेशन फ्रैश कर सकूगी। मैं जिवें हुणे दस्सिया भी बिजली बोर्ड जिहड़ी है बिल्कुल कलैप्स होने दे सिर दे उत्ते आ। सो उन्होंने किवें इस कलैप्स दे विचों कढ़ना वा, किवें उन्होंने मुड़ सुरजीत करना वा। सो ये बहुत वड्डियां चुनौतियां वा और सरकार नूं इहदे बारे जरूर सोचना पऊगा। हालांकि सरकार ने एक स्कीम अनाउंस की सी भी हर औरत नूं 1000 रुपया देवांगे, असीं हर 18 साल तो वड्डी उम्र की औरत नूं 1000 रुपया देवांगे। जे वो स्कीम इंप्लीमेंट हुंदी आ, जे हर महीने 1000 रुपया औरतां नूं दित्ता जांदा ते सरकार साल दा ऑलमोस्ट 10 तो 12,000 करोड़ रुपया सरकार नूं होर देना पऊगा। वो कित्थों आऊगा पैसा? इसे करके सरकार ने उन्होंने होल्ड ते पाया होया हाली। सो इस करके वादे बहुत वड्डे वड्डे आ, लेकिन ये वादे पूरे किवें करने आ उहदे बारे सरकार कोल कोई प्लान हाली तक नज़र नहीं आ रहा। अगले दिनों नज़र आऊगा या सरकार कोई प्लान लियाऊगी तो फिर उहदे बारे भी आपां डिस्कशन जरूर करांगे। हुण आपां लास्ट मसले ते आउने आ भी किन्नी क सरकार दी प्राप्ति आ ते किन्ना क दिखावा वा। बहुत सारे लोगों नूं लगदा वा और खास करके विरोधी धिर कह रहे हैं कि दिखावा ज़्यादा ते परफॉर्मेंस घट, और अनाउंसमेंट्स उही अनाउंसमेंट्स दोबारा हो रही। तुहानूं याद है पहली कैबिनेट मीटिंग हुई सी, उहदे विच किहा सी असीं 25,000 नौकरियां देवांगे। वो 2-3 वारी वो 25,000 की नौकरियां की गल चलती रही और अखीर पिछले महीने वो नौकरियां देण दा जिहड़ा सिस्टम आ वो फिर शुरू होया। हुण हाली उहदे कार्रवाई शुरू हुई आ, नौकरियां दिंदे दिंदे नूं हाली होर 6 महीने लग जाने। इस तरह सरकार ने पहली या दूजी कैबिनेट मीटिंग च किया सी जी असीं 36,000 लोगों नूं जिहड़े ठेके ते मुलाजम ने उन्हां नूं पक्के करांगे। वो हाली तक वो पक्के नहीं हो सके क्योंकि उहदे कानूनी अड़चना उहदे च अड़िके आ। सो वो भी हाल तक स्कीम जिहड़ी आ अगे नहीं चल सकी। सो मैं जिवें अगे कहा कि बिना होमवर्क कीते, जिवें आंदे ना भी इनएक्सपीरियंस सरकार जिहड़ी आ, तजर्बे तो बिना, वो बिल्कुल दोबारा जाहिर ये चीज़ हो रही है। और नाल सिक्योरिटी के उपर सिक्योरिटी घटाउण दा जिहड़ा एक बड़ा सेंसिटिव इशू हुंदा उन्होंने तुसीं पब्लिसाइज करता और शायद बहुत लोगों नूं लगदा वा कि उहदे करके सिद्धू मूसेवाले की डेथ हो गई और ये मसला हुण इस वेले हाई कोर्ट दे विच भी है। सो ये गल्लां जिहड़ियां वा ये शो ऑफ ज़्यादा ते कार्रवाई घट, और बहुत सारी शो ऑफ का जिहड़ा काम है ये एडवरटाइजमेंट्स इश्तिहार के थ्रू आ। पहले 2 महीनों के विच ऑलमोस्ट 37.5 करोड़ रुपया जिहड़ा वा वो इश्तिहारां दे उत्ते अखबारां मीडिया के उत्ते खर्च किया गया। और बहुत सारे इश्तिहार दूजियां स्टेटां गुजरात, यूपी, हरियाणा, तेलंगाना वगैरह स्टेटां दिता गया, जिसका कोई मतलब नहीं गा। जे एंटी करप्शन स्कीम पंजाब चल रही है तो उहदे बारे गुजरात दस्सण दा की मतलब है, अनलैस तुसीं उत्थों दीयां चोणां नूं टारगेट कर रहे जे। सरकार हुण बहुत सारी जानकारी देण तो भी भज रही है। RTI के जरिए जिहड़े लोग जानकारी मंग रहे हैं वो सरकार जानकारी देण तो ना कर रही है भी हैलीकॉप्टर ते CM का कितना खर्च हुंदा वा, ये जानकारी नहीं दी जा रही। होर बसां दे उत्ते कितना खर्च होया जदों धन्नवाद यात्रा सी, वो सरकार इन्फॉर्मेशन नहीं दे रही। और सरकार हुण कह रही है उही मुख मंत्री जिहड़े हुण तक कहिंदे रहे आ कि वेखो ये किवें झूटे लैंदे रहे हैलीकॉप्टरां दे विच कांग्रेस ते अकाली लीडर। हुण उही जानकारी जदों तुसीं झूटे लैंदे जे तुहाडे बारे जो जानकारी पुछदे आ लोकी ते तुसीं देना नहीं चाहुंदे, तुसीं उदों कहिंदे जे कि लोकां दा सवाल नहीं, लोकां दा ही सवाल है। जे पहिलों लोकां दा सवाल सी तो हुण भी तो लोकां दा ही सवाल है। सो इस करके 2 दिन पहलों मैं देखा कि एक पंजाबी के अखबार दे विच एक पूरा पेज सरकार ने इश्तिहार दिता सी, उन्हें दिखाया किवें भी जिवें ये खबर आ। सो खबर दी शेप दे विच इश्तिहार दिता गया। सो ये एक तरीके नाल लोकां दे नाल धोखा वा। सो बहुत लोगों नूं लगदा वा कि PR ज़्यादा ठीक है, कुछ प्राप्तियां हैं जिवें मैं दस्सिया वा कि भ्रिष्टाचार के खिलाफ सरकार ने चंगा काम किया वा, चंगा काम कर रही है। लेकिन जे सरकार सिर्फ PR के सिर ते चलूगी तो वो फिर बहुत ही देर चल नहीं सकती। जे कोई PR के उत्ते सरकार चलण वाला ये हालत हुंदी है भी वो एक रेत दे विच एक तुसीं एक खंभ
ਖੰਭਾ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਉਹ ਰੇਤ ਜਦੋਂ ਹਨੇਰੀ ਆਊਗੀ, ਰੇਤ ਸਰਕ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਖੰਭਾ ਡਿੱਗ ਜਾਊਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲਬੂਤੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਮਿਕਸਡ ਜਿਹਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਆਸ ਸੀ ਉਨੀ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲੇ 5 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਇਹ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਊਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਨਮਸਕਾਰ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ Hello. ਹੈਲੋ Hello. ਬਾਹਰ ਵਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਵਤਨੋਂ ਪਾਰ ਵਸਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਣ ਲਈ, ਖਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਮੁੜ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਸਟ ਉੱਗੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੰਵਰ ਸੰਧੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਾਲ-ਇਨ ਸ਼ੋਅ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੇ। ਹੈਲੋ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ। ਸਮਾਜ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਪੜਚੋਲ ਦਾ ਓਵਰਵਿਊ ਕਮਰ ਸੰਧੂ ਦੇ ਨਾਲ।